کربلا کیا ہے؟ مکتب حریت ہے، یعنی حریت کا وہ سرچشمہ ہے جس میں ہر زمانے میں، دنیا کے ہر خطے میں اس سے حریت کی اور تحریکیں نکل سکتی ہیں۔ یعنی اس قدر یہ اس کے اندر گہرائی ہے، اور یہ سرچشمہ اس قدر بھرپور ہے کہ اس سے دنیا کا ہر خطہ، ہر زمانہ، ہر انسان اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ہم سپیریئر شروع یونیورسٹی کرتے ہیں امام حسین ادھر علیہ ہے۔ السلام کے سفر سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب مدینہ کے اندر جب ان سے بیعت کا تقاضا کیا جاتا ہے، جب یزید تخت پر بیٹھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کا گورنر جو ہے نا وہ بلا کے کہتا ہے کہ بیعت کریں آپ یزید کی، تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملہ جو ہے نا ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، یعنی مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا، اور یعنی کوئی بھی جس کا کریکٹر وہ ہو جو میرا کریکٹر ہے، اس کریکٹر کا انسان، اس کردار کا انسان یزید جیسے کردار کے شخص کے سامنے اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس بیعت کے لفظ کو تھوڑا سا ہم کھول کے پیش کریں، کیونکہ اب جب ہم اپلائیڈ معنوں میں لیتے ہیں، آج کے زمانوں میں بیعت کیا بنے گی؟ آج تو ہم سے کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ آج کہاں پہ ہماری حریت کو خطرہ ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر بات بہرحال کرنے کی ضرورت ہے۔ بیعت، جب یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا تھا، تو ظاہراً تو ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک اظہار ہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، یزید خلیفہ بن گیا ہے، تخت پہ بیٹھ گیا، بادشاہ بن گیا ہے، وہ بیٹھا رہے، وہ اپنے کام جو اس نے کرنا کرے، اس کے باپ نے بھی کیا، تو میں مدینہ میں اپنا جو کام پہلے سے کر رہا ہوں رہتا رہوں گا۔ یزید صرف اتنا ہی چاہتا تھا، صرف یزید کیا چاہتا تھا کہ امام کی رضامندی لے لے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو بیٹھا ہوں، ٹھیک ہوں، یعنی رضایت دے دے امام، راضی ہو جائے کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ ایک یہ کہ امام اس کے راضی ہو جاتے اس کے تخت پر بیٹھنے پہ۔ دوسرا بیعت کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس کو جب خلیفہ مان لیا ہے تو اب ارادہ اور اختیار اس خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں؟ یا اس حاکم کے ہاتھ میں ہے، کیوں؟ اب ہماری اس جو ملک پر حاکم جو بھی سوچ ہوگی، جو بھی قانون ہوگا، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ لہذا ارادہ اور انتخاب اب اس کے جو ہے نا وہ آپ اس کے نیچے، اس کے انڈر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے بیعت اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی یہی بیعت کا یہ تصور ہے، یعنی ایک ایسا طریقہ کار جس میں انسانوں کی سوچ، انسانوں کی جو فکر ہے، انسانوں کا ارادہ اور انتخاب ہے، اس پر اثر انداز ہو جائے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ آج کے معنوں میں حریت کے سامنے، میری ذاتی آزادی کے سامنے، میری آزادی کے سامنے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیا آزادی کا مفہوم صرف یہاں تک تھا کہ ہماری سرزمین پر کوئی آ کر قابض ہو جائے اور وہ اب چلا گیا ہے تو میں حر ہوں، میں آزاد ہوں؟ کیا یہی ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حریت، اصل جو حریت ہے، اور وہ یہی ہمیں امام حسین علیہ السلام سے سمجھ میں آتی ہے، وہ ارادے اور انتخاب کی حریت ہے، سوچ کی حریت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یزید جیسا شخص جو ہے نا وہ حاکم بن چکا ہے، اور وہ ارادے اور انتخاب پر حاوی ہونے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ دنیا میں دو جو معروف طریقے ہیں لوگوں کی حریت کو ختم کرنے کے، لوگوں کے ارادے اور انتخاب کو خریدنے کے، لوگوں کو دبانے کے دو طریقے ہیں، اور وہ اس دور میں بھی ہو، اس سے پہلے بھی اور آج بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ لالچ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ انسان کا پیٹ ہے، روزی روٹی ہے۔ انسان جو ہے نا وہ، اگر انسان کے ارادے اور انتخاب پہ اس کا پیٹ اثر انداز ہو، اگر اس کے ارادے اور انتخاب پہ اور اس کی سوچ پہ اور اس کے فیصلوں پہ اگر اس کا یہ روزی اور روٹی یہ منحصر ہو جائے، تو یہ انسان آزاد انسان نہیں ہے، یہ حر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ عاشور امام حسین علیہ السلام ایک بات کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، اشقیاء سے جب
खिताब फरमाने लगते हैं तो वो शोर करना शुरू कर देते हैं, नहीं सुनना चाहते इमाम अलैहिस्सलाम की बात। और बार बार जब तकरार होती है तो फिर इमाम कहते हैं कि अगर तुम चूंकि तुम नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए आ गए हो, जबकि कुरान में लिखा हुआ था कि किसी एक इंसान का कत्ल भी सारी इंसानियत का कत्ल है। यानी नहीं लिखा हुआ था किसी एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का है, एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। तुम अगर रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करने के लिए आ गए हो, अगर तुम किसी दीन के फॉलोअर नहीं भी हो, कम अज कम आजाद इंसान की तरह सोच अपनाओ। आजाद इंसान क्या होता है, ये इंसानी कद्र हमें बताती है। आजाद इंसान वो है जो अपने पेट के हाथों मजबूर होकर, उसका पेट, उसकी रोजी रोटी उसके फैसलों पर असरअंदाज नहीं होती। इंसानी कद्र ये है कि इंसान दूसरे इंसानों का एहतराम करे, उसकी जान माल आबरू की हिफाजत करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये जो तुम आ गए हो मेरे सामने और मुझे मारना चाहते हो ताकि इब्ने ज़ियाद से इनाम ले सको, दर हकीकत तुम अपने पेट के गुलाम हो, दर हकीकत तुम आज़ाद नहीं हो। अगर तुम आज़ाद होते तो आज मेरे मुकाबले में इस पेट के लिए उम्र साद को कहा रे की गंदुम तुम्हें अराक की, उसने कहा कि मुझे अराक की गंदुम ही काफ़ी है मेरे लिए अराक का, लेकिन इमाम ने कहा कि नहीं मुयस्सर होगा तुम्हें। ये वो चीज़ है जो हर ज़माने में इंसान के इरादे इरादे और इख्तियार पर उसकी जो आज़ादी है उसको सल्ब कर लेती है। हुर्रियत का ये माना जहन में रखिएगा कि क्या आज जब हम इस जमाने में रह रहे हैं तो हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी दिलचस्पियां, उसमें हमारे उन पे क्या चीज असरअंदाज है? क्या इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता, इमाम अलैहिस्सलाम का मिशन और उनकी याद, उनसे मोहब्बत, क्या वो मेरे फैसलों पर असरअंदाज है या नहीं? हर दफा मेरे फैसले पर वो जो मैं गिनता रहता हूँ कि कहाँ से ज्यादा कमाऊंगा और क्या करूंगा, ये चीज असरअंदाज हो रही है। दूसरी जो चीज इंसान के इरादे और इख्तियार पर असरअंदाज होती है वो खौफ है, डर है। और ये हमेशा से, उस जमाने में भी, उससे पहले भी और आज भी, हक के रास्ते से लोगों को रोकने वाली जो चीज है, जो इंसान की हुर्रियत पर सवालिया निशान उठा देती है, इंसान के इरादे और इख्तियार को सल्ब कर लेती है, वो खौफ है। और हम देखते हैं इस वाक़े में करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेखौफ इंसान, जिसको किसी चीज का एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। शुजात का ये पहलू भी सामने रखिएगा कि, और ये हुर की और ऐसे हुर की और आज़ाद इंसान की अलामत है कि जो जिसके फैसलों पर दुनिया के किसी किस्म का खौफ गालिब नहीं आ सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उबैदुल्लाह इब्ने हुर जोफी को जब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ तुम मेरी मदद करो, साथ शामिल हो जाओ, तो कहता है कि मौला मुझे 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 मौत से बहुत डर लगता है, मैं बहुत खौफजदा हूँ, मेरी आप तलवार और मेरा घोड़ा और मेरा नेज़ा आप ले जाएं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम्हारे इन घोड़े और नेज़े और तलवार की जरूरत नहीं है। यानी शायद इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुझे बुला रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। यानी हुसैन तेरे बगैर जो है ना वो महसूस ये कर रहा है कि अकेला है या तनहा है, ये बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए चाह रहा हूँ, मुझे तेरी इन चीजों की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला इब्ने उमर का वाक़या आप देखें कि वही वही शख्स जिसने अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की थी और और मदीना चला गया, और फिर बाद में बहरहाल हालात जो भी पेश आए, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरे देने वाला था कि आप ना जाए मक्का। ये शख्स भी बैत करता है कब? जब हज्जाज आता है और काबा के ऊपर संगबारी करता है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को मार देता है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पाँव पे जाकर बैत करता है, हज्जाज के पाँव पे बैत करता है। क्यों? क्योंकि खौफ ने ये बता दिया कि ये हुर नहीं था, आज़ाद इंसान नहीं था, इसके इरादे और इंतखाब पर खौफ मुसल्लत था। इस खौफ को इब्न ज़ियाद ने भी कूफा के अंदर इस्तेमाल किया, डराया, और इस खौफ की वजह से कितने लोगों ने अपनी आज़ादी पर, अपने आज़ाद इंसान होने पर सवालिया निशान तारीख ने उस पर लगाया, और तारीख गवाह है कि ये लोग आज़ाद इंसान नहीं थे।